دما خوش به تماشاوان هجا به روژوک نو به نوچین بجارتی امی و بولتنه جواره پیشکش بکن ایرو دناو روژوه ده دیسا آلوزی و راگشی دناورا ایران و امریکای ده باندوراوه لسر جیهانه و هر وها داخبیانی و گفن کوش آلیان درکتنه به دوسیا ایران وگریدای تفگرا لبنانه هیه لآلیه کی دانستاندن لرومای لآلیه دنجی تفگرا اسرائیل یال باشور لبنان ددومه به وگریدای روشا عراق جهیه گلو دولت یکویین امریکا دخوازه هیدی ولاتن کو ایران به باندور بکه جه عراق بگره حیا سوریه حیا لبنانه به وی گاوه رجی چه دگوهره کو ددمه که ده سروک وزیر عراقه علی زیدی لواشنطنه و ده لگل سروک امریکا دونالد ترامپ جویا اف بویر و گشدان بخوره روژوا جیهان جی دگوهرن و باندوره که لسر راگشیا دناورا ایران و امریکای دکن همه جه روشا داوی و نوچه و گشدان هری دروژه ده همه دست بکن جه آلوزیا دناورا ایران و دولتین یکبویین امریکای کوزین امریکا باجر بو شهر کو یکانه سانترال نوکلری یا ایران لیه بمب باران کر ایران جی به فوزیان برسف دا و ایرشی بارگهن امریکا ین لولاتن جیران کر کشتی لپراوین عمان دیس آسمان و بهای نفته بلند شرد نابرا ایران و امریکای دوام دکه پارلمانتویا ایران رشنویسا قانونکه پیشکش کرکو کنترول هردمی یا تنگاوا هرموزه دده دسته تهرانه. لید همان دمده فوزین امریکای باجار بوشهره ایران هجاند. نیورویا روژا سشمه چار خالین جدایین باجر جعالی امریکای و هاتن لیدان. گرنگیا بوشهره اوکو یکانه سانترالا نوکلری سیویل ایران لوی باجاریه. هین ندیاره که زرار گهیش دیه سانتراله یا نه. ایریش تنه به بوشهر بسینور نما. آلیکار والی خیزوستانه ولیوغلا حیاتی راگهاند کو رافینری هری کون آروشلاتا نابین لعبادانه و باجار بندری ماه شهرجی هاتم بمباران کرن. لگوری تلویزیونا دولت یا ایرانه لروجاوای بندرگاه بندر عباس جی دنگ 5 تقینن مزن هاتیه بهیستن. ایران جی روژا سیشمه لتنگا و هرموزه ایریش دو کشتیان کر و لور دریوانک مر و هش جی بریندار بون. یکیتین مرتین عربی پشتراس کر کو دو کشتیان وان بفوزین ایران هاتنه هدف کرتن. لالیدین آژانس اپراسیون بازرگانی دریایی یا بریتانیای راگهاند کو لنزی پراون اومانه فوزه یک لکشتیه که کتیه. بویره گل کشتین بازرگانی لپراون اومانه بطیبتی لپایتق مسقاته و لبندر سلطان قابوس راوستیان. فرمانداریا ناوندی امریکای سنت کومه لسر فرمانا سروک امریکای دونالد ترامپ راگهاند کو ایریشا لسر بندرین ایران جنوب دست پیکریه. ترامپ لسر حسابه خوی تروت سوسیال اشکره کرکو امریکا کنترولا تنگاوه گرتیه دسته خواه اوه که پارزوانه تنگاوه تفدگره. ترامپ دستپیکی خواست کو جسدی 20 باج لسر تنگاوه بستینه. لی پاش دیار کرکو او ای به ولاتن کنداوه را پیمانن بازرگانیه چه بکن. ارتشا ایران جی برسف دا ایریشن امریکا او بارگهن و ین لبحرین کویت او اردن بمباران کر. لپایتختا بحرینه منامای دنگ زنگلن هشیاری بلند بو و لپی و تقین چه بون. دسلاتداریا اردن جی راگهاند کو وان سه فوزین ایران لاسمان تقاندنه. ارتشا ایران هشیاری دا ولاتن کندا و او گوت هک امریکا ری لبر هنردکرنا نفتا مبگره جوه هرمه یک دلوب نفت او گاز و درناکوه. لالی ادن سروک کمیسیون اولهی نتویی یا پارلمانتو یا ایران ابراهیم عزیزی دست نشان کرکو رشنویسا قانون هرموزه بفرمی پیشکش کرنه او گاوه نول رینه. سروک پارلمانتو یا ایران محمد باقر قلیب افجی لدیج مذاکره با امریکای ردرکت. سروک امریکای دونالد ترامپ جی قنالا نوچه یان آفوکس نیفسی راخوی. ترامپ دوی هف پیوینه ده اویه گوت. هگر اوبریا تهرانه تاویل و نگره سر ماسه مذاکره یان او ای هفته یا به ایریشین مزن به.
Trump diyar kir ku di vê êrişê de dê rasterast pir û santralên enerjiyê yên Îranê werin bombebaran kirin. Tevî daxuyaniyên tund û êrîşan jî Wezîrê Nefteyê Îranê Muhsin Paknejad eşkere kir ku di 26 rojên dawî de wan 8 milyon bermil neft firotiye û ambargoyên Amerîkayê pûç kirine. این محورها رو خیلی سریع بخوام اشاره بکنم Niha di demekê de ku alûziyan xalên ku Îran û Amerîka ser nîqaş dikin yan ev şer qewmî mijara çekên nuklerî bû lê hemûyan berê xwedaya niha tengava Hormuzê dixwazin wê vekin lê dosyeke din jiya girîng hebû mijara Lubnanê û Hizbullahê de bû. Di vê dosyê de jî gelek gav hatin avêtin yan nîqaş û tevger çêbûn lê herî dawiyê gotin ku hikûmeta Lubnan û İsraîlê ew ê li hev bikin. Ev jî civîn li Washingtonê çêbûn vê care jî li Romayê bû. Piştî roja sêşemê ku civînekî dest pê kiribû li Romayê ku 5 saeta dirêj kiribû lê tu daxuyaniyên fermî derneketin. Çavkaniyên Lubnanî behsa atmosferekî erênî û hinek pêşveçûnan kirin. Îro jî civînê dewam kir lê hemwextî wê tevgera İsraîlê li başûrê Lubnanê jî didome. Roja duyem a gera şeşem a danûstandinên rasterast di navbera Libnan û İsraîlê de li paytexta İtalyayê Romayê bi bendewariyeka mezin birêve diçe. Xalên bingehîn ên nakok hîn jî li bendê ku di civîna îro ya li balyozxaneya Amerîkayê ya li Romayê de werin nirxandin. Ev danûstandin bi serpeştiya Amerîkayê birêve diçin. Şandeya Libnanê dibin serokatiya balyoz Simon Karam de ye, li gel balyoza wan ya li Washingtonê nada Hamadeh û şêwirmendê serok komar Joseph Aoun Ziyad haykildine. Şandeya İsraîlî jî bi serokatiya balyozê Tel Avivê yê li Washingtonê Yael Layta û çavder jî nûnerên Amerîkayê Dan Rolel û Jay Mainsin. Naveroka gotûbêjan çawaniya cîbicîkirina qonaxa yekem a peymana çarçoveyî ye ku paşvekişîna hêzên İsraîlê ji du heremên diyarkirî yên li başûrê Libnanê xala sereke ye. Di vê çarçoveyê de Aliyê Libnanî dixwaze paşvekişîna İsraîlê gava yekem bê ku hemû dosyayên din li ser ava bibin. Lê İsraîl şertê bêçekkirina Hizbullahê datîne pêşiye. Serok Aoun ferman daye şandeya xwe li ser destpêkirina paşvekişîna ji her du hereman ısrar bikin û gav şûn de navêjin. Laliyê din Wezîrê Derveyê İsraîlê Gideon Saîr diyar kir ku welatê wî di danûstandinên Romayê de niyeta baş nîşan dide. Malpera Axios ragihand ku Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvînekê telefonî de daxwaz ji Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu kiriye ku li Sûriyê Libnanê gavan paşvebavêje. Di heman demê de rapor behsa şandeyeka leşkeriya Amerîkayê dike ku li Beyrûtê bi fermandariya artêşa Libnanê re li ser mekanîzmayên cibicîkirina paşvekişîna İsraîlê civiyaye. Laliyê din Ajansa Nûçeyan a Neteweyî ya Lubnanê ragihand ku İsraîl operasyonên teqandin û rûxandinê li bajarok û gundên sînorî dewam dike. Ajansê eşkere kir ku hêzên İsraîlê berbanga sibihê li bajarokê Beit Yawn li herema Bint Jibîl mal rûxandin û rê xerab kirin. Her wiha hêzên İsraîlê li bajarokê Qantara li devera Marjoyûn û li roşhilatê bajarokê Xiyam teqîn pêk anîn û gule berdan welatiyên navbexçeyan. Desthilatdarên Libnanê van operasyonan wekî binpêkirina agirbeste dibînin. Lê İsraîl wan wekî armancgirtina binesazî û navendên girêdayî Hizbullahê pênasê dike. Berpirsên Libnanî serkeftina gêra Romayê bi asta cidiyeta İsraîlê ya di pêkanîna yekem paşvekişîna pratik de girê didin. Emberê xwe bidin gera Serokwezîrê Iraqê li Amerîkayê. Serokê Amerîka Donald Trump di civîna roja sêşemê a doh de li Qesra Spî pesno Serokwezîrê nû yê Iraqê Elî Zeydî da. Ev yek di demekê de ye ku Washington zextên xwe yên li ser Bexdayê didomîne da ku bandora Îranê li wir kêm bike. Serokê Amerîkayê Donald Trump di civîna roja sêşemê ya li Qesra Spî de pesna Serokwezîrê nû yê Iraqê Elî Zeydî da.
Ev yek di demekê de ye ku Washington zextên xwe yên li ser Bexdayê didomîne, da bandora Îranê kêm bike. Di dema pêşwazîkirina Zeydî de ku karsazeke û îsal bi razîbûna Serokê Amerîkayê serokatiya hükûmetê girtiye, Trump nîşan da ku îhtimal peymanên mezin ên neftê werin îmzêkirin. Trump bi van gotinan pesna Zeydî da. Lê hengekî me yê mezin heye. Dostekî mezin e Amerîkayê ye. Em ê gelek peymanan îmze bikin. Em ê li her du welatan gelek derfetên kar ava bikin û rejeyekê zêde ya neftê derxin. Ev serdan di demekê de pêk tê ku Bexda di parastina hevsengiya tekiliyên xwe yên di navbera Washington û Tehranê de rûbirûyî zehmetiyan e. Zeydî soz da ku aboriya Iraqê zindî bike û desthilatdariya dewletê xurt bike. Hükümeta wî her wiha soz da ku çeken tenê di destê hêzên ewlehiyê yên hükûmetê de bihêle û dawî li bandora komên çekdar ên alîgirên Îranê bîne. Ali Zeydî dem ji bo çekdanînên komên milîs ên li Iraqê diyar kir û got, piştî sihê îlonê em ê destûr nedin tu aliyekî ku li derveyî çarçoveya dewletê çekan hilgire. Zeydî destnîşan kir ku ev serdana wî ya yekem a ji bo dewletên yekbûyî yên Amerîkayê ne serdaneke asayî ye, lê belê ragihandina hevkariya aboriyê. Ev serdana Serokvezîrê Iraqê Ali Zeydî çend roj piştî merasîma veşartina rêberê bilind ê bereyê Îranê Ali Xameneî pêk hat. Berpirsekî siyasî yê Iraqî ku nexwest navê xwe eşkere bike, ji ajansa AFP re ev yek got. Pengava hükûmetê ya ber bi xurtkirina tekiliyên aborî yên bi Amerîkayê re nayê wateya derbar li dijî Îranê. Divê Îraq hevsengiya dîrokiya di navbera dewletên yekbûyî û Îranê de biparêze. Zeydî hêwî dike ku serdana wî deriyên nû ji bo karsazên Amerîkayê veke, bi taybetî di sektorên binesazî û enerjiyê de. Di mehên borî de çendin peyman di navbera Iraq û fîrmên Amerîkayê de diwarê neft û gazê de hatin îmzekirin. Tê çaberêkirin ku di dema vê serdanê de peymanên din jî werin îmzekirin. Di nav wan de projeya avakirina depyekî ku Iraq rojane 500,000 bermil neft razîne. Li beramberî wê jî diwarê elektrîk û zêdekirina dabinkirina enerjiyê de fîrmên Amerîkî bar hilgirin ser xwe. وسوف تدخل الشركات الأمريكية while these companies will be inside Iraq. ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية. Ev nûçeyên ku me ji we re rêzkirin bû yerên ku qawûmîn dixawûmin hemû bi heve girêdayîne. Lewma em ê li gel mêvanê xwe Mamoste Fehîm Îşik rojnavan ji Belçîkê nîqaş bikin. Mamoste Fehîm dema we xweş be di dosya Lubnanê heya Iraqê û mesela Hormuzê û çekên nukleriyê Îranê ev rageşiya di navbera Amerîka û Îranê berê xwe dide ku piştîvan êrişên doh û berî wê. Ya bi rastî meriv dema şirovê pek ji vê dûmahiyê bide destpêkirin ango 28 Sibata vî salî bide destpêkirin belkî wê encamek jê negirê. Yani axir em dizanin ku piştî hilweşîna Sovyeta kevin li rojhilata navîn bi taybet sazmanekî nû dixwazin pêk bînin û deriyê vê yekê jî nodiyeka di bi Iraqê bi şerekên davê ya yekemîn dan destpêkirin. Yani ez zêde dirêj nekim ew navber gelek baş tê zanîn. Lê axir ew plansazî bi awayekî bi alî hêzên desthilatdar ve alî hêzên hegemon ve heta niha kêm zêde her tişt bi gordilê wan nemeşiya lê çêbû. Misalen mesela îro jî hêjî pirsgirêka herî meziniya Amerîka Iraqê bi qenaeta min. Çima Iraqê? Çünkü li Iraqê ew tiştê ku piştî hilweşîna Saddam hêvî dikir pêk nehat. Yani gava Iraq em bêjin Saddam têk bir dixwest ku bandora İran lê çênebe lê axir bandora İran lê çêbû. Lê bi awayê din li Iraqê jî desthilatdariyekî nû derket holê. Piştî sala 2003 jî ew der bû federasyon. Behsa Başûrê Kurdistanê dikim. Lê ev ya jî dengeyên rojhilata navîn xirakir. Çawa xirakir? Çünkü çar devlet Kurdistan di navbera xwe de par vekirine û derketina statûyek Kurdî ne bi dilê wan bû û her wiha ev ya jî tijberiyên nû çêkir. Lê tiştekî din.
2011 şunda Rewşa Sûrî dest pê kir. 2023 carekî din êrişên İsraîlê ser bi Gazeyê û du jî ser bi Lubnanê dest pê kir. Hevana hemû ev şerê dumahî ya Dewletên Yekbûyî Amerîka, İsraîl û İranê radixe berçavê me. Ew jî çawa? Axir bi rengekî planekî nû yan ser İranê danı dest pê kirin. Yani tabii ew jî ji çûyînên berê ders wergirtine, ezmon wergirtine. Hem aliyê Dewletên Yekbûyî Amerîka û İsraîl hem jî aliyê İran qest dikin. Mesela İran piştî vê şerê dumahiyê zextên pir mezin jî lê hat danîn. Lê wek dewlet hê jî li ser piyayê. Çima? Çünkü wek dewletek xwe rêve nabe. Yani İran niha meriv dikare bêje ku Komkomî. destdariyekî rêxistinî yani wek rêxistinekî leşkerî tê rêvebirin. Ku İranê jî niha rêve dibin. Yani evên ku ber bi çav tê dîtin bi qenaeta min ne ewin jî. Yani ku İranê rêve dibin piranî hêzên pastaran muhafizînê şoreş dibêjin. Ew hêzan e. Wana jî gava bi rêve dibin. Tabii tenê ji layê leşkerî ve meseleyê dinerin. Çünkü dikarin bi hawayekî leşkerî û bi berxwedanî ancak xwe biparêzin. Ji bo vê yekê jî çi ji destê wan tê dike feqet li vir zextekî mezin li wan çêbûye. Ew jî İran piştî şerê 23 yani İsrail êrişên İsrail ser Gazze û dûre jî ser bi Hizbullahê ango ser Hamas û Hizbullahê em bêjin şikestinek mezin xwat. Sûriye jî têk çû piştî têkçûna Sûriye rewşîna rejîma Baasya Sûriye jî İran dîsa zextekî derbeyekî mezin xwar. Niha mesela li destê İranê Irak maye û Amerîka jî biriya Iraqê Belê mamoste fehîmberî em werin mijara kaxezên ku Amerîka hêdî hewl de ji destê İranê derbixe mijara Lubnan, Sûriye û Iraqê em vê yekê bala xwe didinekê. Bala we ji dikşînê gelo di demekê de ku Trump digot mijara çekên nuklerî İranê qebûl kiriye, mijara Hormuzê çareser bûye, Lubnan me wan re nîqaş kiriye ku Hizbullah were bêçekirin. Lê em bala xwe bidine wekî dosya Iraqê 2003 dema ku êrişî Sedam kirin mijar çekên nuklerî bûn îro her tişt hatiye ji bîrkirin yan behsa wê nayê kirin tenê mijara dengava Hormuzê di rojevê de. Niha divir de problem çi ye? Ew bi plan tev digerin. Behs qestam ci Amerîkayê bi plan tev digerin. û ev plana xwe jî ji bo rojekî, 2 roj, 10 roj, 15 roj yan jî mehekî nakin. Planekî gelek demdirêj dikin û gelek planan jî bi hev re amade dikin. Em dîsa bînin bîra xwe te bi xwe jî behs kir. Lê dixwazim piçek beriya wî jî bînin bîra we. Dema sala 91 şerê yekemîn ya kendavê dest pê kir. Amerîka heta ber bi qesra Saddam çû. Yani li Baxdayê bû, hemû hêzên Amerîka li Baxdayê bû û dikaribûn wê rojê jî Baxdayê hilweşîrin, Saddam jî bigirin. Lê wî nekirin. Çünkü ev alternatîfa ku karibin ji devlet Saddam cî bikin tune bû. Tenê li Başûrê Kurdistanê ango ser bi paralelasî şeşemîn derfet ji wan re hebû. Ji bo wê yekê jî gavekî nû avêtin û Başûrê Kurdistanê bi rengekî nefermî desthilatdariyekî li wir çêkirin. Her wiha opozisyona Iraqê jî li wir bi cî kirin. Yani hemû opozisyona Iraqê piştî nodî yekan li Başûrê Kurdistanê hatin cî kirin. Ha dûr de tabii problemekî din hebû. Berî wê yekê dixwestin biriya Tirkiye leşkerên xwe ser bi Bakurê Iraqê ve yan jî Başûrê Kurdistanê ve bişînin. Lê Tirkiye wê tezkereyê red kir. Piştî wê tezkereyê red kir, rê nedan ku leşkerên Amerîka li Kurdistanê cî bibe. Ser wê yekê plana Amerîka bi rê veket û li Başûrê Kurdistanê jî statûyekî çêbû û Kurd jî ji wê yekê derfet stendin. Çekirin 2003 de Saddam hilweşandin. Heman tişt bi cûreyekî bi qenaeta min li Sûrî jî çêbû. Yani demildest vê guherîna nekirin. Hatta ku bi gor dilê xwe sazmanekî çê bikin yan jî rayedariyek desthilatdariyek çê bikin rawestiyan û axir 2024 de
Ahmet Şara ya jî Colani yan jî Heteşev ve Lusra viyanên ser hüküm o durejî em dibînin ku hatta nohacî pestên pir mezin didi. Mesela gavka din di dosyayê we de jebû ji bo Alî Zeydî jî pestên mezin daye Trump. Em lê binerin yani Trump pestê kê nadı. Pestê Erdoğan didi, pestê Alî Zeydî didi, pestê Ahmet Şara didi. Hatta ve hatta pestê hin rayedarên Îranê jî divê heyamê de didan ku buan re pir baş didin û stendin ew însanên baş in naxwaze wan bikuje tune bikin falan bevan. Ev usulü qaydeyê Trump ama axir bawayekî polîtîkayekî hegemonaya jî bi rastî jî dixwazin bi gor berjewendiyê xwe ew sazkirin bi gor dilê xwe çêbikin. Ji bo wê yekê jî bi planan tev digerin. Belê Niha li herêmê jî tabii gelek alî van planan fêr bûye ew jî ji bo ku planê wan têk bibin hewl didin. Yani ew dewletên ku niha li rojhilata navîn yan jî ew hêzên ku niha li rojhilata navîn ne wek salên nod û yekî ne ji nod û yeka vir de ew jî xwedî ezmon û tecrübe ne û ji van ezmon û tecrübeyan îstîfade dikin û ji xwe astengiya Amerîka û İsraîl jî di vir de xuya dike. belê mamoste fehîm dema mezê de nemaye pirs di vir de ew e Alî Zeydî dibêje ev serdanekî ne asayî ye lê gelo pirs hadinê ku tê kirin li ser vê serdanê gelo ve Îrak jî wekî Sûriye ji bin bandora Îranê derbikeve ku niha li Lubnanê jî ev hewldan heye. Rast e yani bandora Îranê ve her kuçul serwan zêde bû ji bo wê yekê jî ji xwe dijberiya li Îran dijberiya li hember Îranê ji alî van dewletan ve her çû zêdetir bû lê feqet pirs tena serê xwe bi qenaeta min ne Îranê yani gelên herêmê xwe jî ew polîtîkayên ku tê meşandin ji bo wan her çûyê astengiyên mezin derxistiye yani îro em bêjin şer dijî Îranê tê çêkirin hemû gelên rojhilata navîn o bi taybet jî herêmên şer û ew jî mirov dikare bêje ku hêsarî piranî herêmên ku Kurd lê dijîn bandora xwe lê dikin yani evana tesîrekî mezin lê dikin. Ca divir de tabii ya mühim ev e sistemên ku Amerîka dixwaze hilweşîne ne sistemên demokratîkin sistemên xwînxwarin ew bi xwe jî xwedî pirsgirêkin. Sistemên leşkerî ne, sistemên zordarin. Ê ku sistemên ku hilweşiyan ji devla wan hatire jî guherîn lê çênebûye. Yani Sûriye ber bi çav e. Li Sûriye rejîma berê çû, rejîma ku hatiye jiya berê xirabtir. Lê alîgirên Amerîkayê ne vî awayî têne navkirin. Balê? Belê lê alîgirên Amerîkayê ev hikûmet çi li Îraqê çi li Sûriyê wekî alîgirê Amerîka têne navkirin. Problem ev e. Tombarak ji xwe viya eşkere got. Yani got derdê me ne ew e. Berjewendiyê me ye ji bo wê yekê jî ji bo rojhilata navîn ya herî baş tiştên monarşîk e. Yani bi awayekî din tiştên dîktatörîyê got. Îja ev ji bo em bêjin pêşerojê de belkî ji bo demekî wê pêşî li van welatên hegemon veke ama wê bi xwe re pirsgirêkên mezin jî bîne. Yani her ku diçe alozî mezintir dibe li rojhilata navîn koçberî jî zêdetir dibe. Ev koçberî bi rengekî berê xwe didin Ewropayê, berê xwe didin welatên pêşketî yên din. Evana jî pirsgirêkên mezin yani îro li Ewropayê hemû partiyên rast rêceya xwe dengê xwe zêdetir kirine pirsgirêka herî mezin jî ji rojhilata navîn û tabii heman tişt li Efrîqayê jî çêdibe li wan dera diqewime. Îja ji bo wê yekê gelên herêmê di vî warî de divê xwedî helwest bin bi rastî yana Alî Zeydî jî em dizanin çi ye çirine û êdira jî hemû jî bi gor berjewendiyê xwe tev digerin û ji gel çi carî em bêjin piştgirî nagirin. Yani bi hêza gel bi awayekî demokratîk ser hukm ninin wekî belê heya niha çiqas hikûmet hatine ti çareseriyekî zêde ji bo xelkê herêmê çê nebûye çi li Îraqê çi jî li deverê din gelek spas mamoste Fehmî Şik rojnavan ji Brukselê hûn mêvanê me bûn. Temaşevanên hêja em dewam bikin şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî gihîştê astekirîya pevçûnan artêşa Rûsya şeva Bûrî bi 122 deronan êrişî Ukraynayê kir. Di heman demê de netewî yekbûyî raporekî weşand û ragihand ku meha hezêranê a îsal
ji bo sivîlan bûye meha herî bixwîn a 4 salên dawî yê şerê di navbera Ukrayna û Rusyayê de. Artêşa Rusyayê şêvaborî bi 2 füzeyan û 122 dronên êrişî herêmên Bakur, Başûr û Rojhilatê Ukraynayê kir. Hêzên parastina asmanî yên Rusyayê ragihandin ku wan 101 dron xistine xwarê. Ji ber ketina parçeyên dron û füzeyan li 19 herêmên cuda zirarên maddî çêbûn. Li bajarê Odesayê avahiyê xizmetguzariyê zirar dît û li vir 3 kesan jiyana xwe ji dest da. Li herêma Jadomyê jî stasyonekê sotemeniyê şewitî. Hemdem li herêma Sumyê ji ber êrişên füzeyan 3 sivîlên din hatin kuştin û 17 jî birîndar bûn. Rêxistina alîkariyê ya Almanî eşkere kir ku ji ber bikaranîna zêde ya dronan li nêzê êniyan heta 100 kilometre tîmen alîkariyê nikarin bigihîjin sivîlan. Laliyê din fermandariya Artêşa Ukraynayê ragihand ku wan şêvaborî bi dronan êrişî 20 keştiyên Rusyayê yên li deryaya Reş û Azovê kirina. Hate ragihandin ku ji ber van êrîşan, tevgera ve guhastina kelûpelan li benderên Rusyayê li deryaya Azovê hatine rawestandin. Laliyê din şaredarê Moskovê Sergey Sobyanîn ragihand ku êrişekê mezin a bi 340 dronên Ukraynayê li paytextê û dora wê hatiye astenkirin. Hemdemî van êrîşan neteweyên yekbûyî rapora xwe ya fermî eşkere kir. Li gorî raporê di meha Hezîranê de herî kêm 293 sivîl hatine kuştin û 1990 kes birîndar bûne. Neteweyên yekbûyî destnîşan kir ku Rusya fırsetê ji bêhêzbûna sîstema parastina esmanî ya Ukraynayê digire û bi çekên duravêj navendên bajarên dike hedef. Bi vê yekê ji destpêka şer ve hejmara miriyên sivîl gihîşt 16,000 û 431 kesan ku di nav wan de 803 zarok hene. Laliyê din Rusyayê jî ragihand ku di 6 mehên pêşîn de 250 sivîl li ser xaka wan di êrişên Ukraynayê de hatine kuştin. Li kêleka wan bûyeran Dewletên Yekîtiya Ewropayê îro li Brükselê li hev kirin ku mêrên di temenê leşkeriyê de êdî nikaribin bi awayekî otomatik mafê parastinê û destûra kar li Ewropayê vergirin. Ji bo penaberên din ên Ukraynayê ev maf heta meha adara 2028 hat dirêjkirin. Ji niha û pê de mêrên ku nû dixwazin derbasî Ewropayê bibin, dibe bi mora fermiya li ser pasaporta xwe ispat bikin ku bi qanûnî ji welatê xwe derketine. Laliyê din Parlamentoya Ukraynayê îstîfaya Serokvezîr Yulia Sviridenko bi fermî pejirand. Ev pengav wekî beşek ji guherîna kabîneyê û nûkirina stratejiya siyasî ya ji aliyê Serok Volodymyr Zelenskî ve hatibû xwestin. Wezareta Karên Derve ya Çînê pêşnûmeya senatorên Amerîkayê ya ji bo cezakirina kir û birên neft û gaza Rusyayê rexne kir û ew yek zext û dirotî binav kir. Berdevk lînyeyan ragihand ku ew li dijî van biryarên yek alîne û Pekîn dê hemû tedbîran bigire da ku berjewendiyên fîrmayên xwe biparêze. Ev rageşî di demekê de ye ku Seroka Komisyona Ewropayê Ursula von der Leyen gihîşt Kiyevê. Von der Leyen piştgiriya Ewropayê ya ji bo binesaziya parastinê dubare kir û planên nû yên ji bo hilberîna hevpar a çêkan a bi Ukraynayê re ragihand. Belê temaşevan hêja nûçeya herî dawiyê ketiye ajansan em ê were parve bikin ku ew jî dîsa mijara aloziya di navbera İran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de ye. Li gorî nûçeya ku niha derketiye fermandariya navîn ya Amerîkayê ragihandiye ku artêşa wan di amadebaşiyê de ye û gelekî hişyar e ji bo ku dorpêça Trump ragihand bû bi cih bînin û çavê wan li hemû çûn hatinên li deryayê ye bi vî awayî jî dorpêça deryayî ya li ser Îranê qaşo wê pêk bînin ji ber vêyekê jî daxuyanî hatiye dayîn ku gotiye ew di nava amadebaşiyê de ne. Li gorî ku Sky News jî niha nûçeyekî parve dike dibêje ku artêşa Amerîka gotiye ku ew ê êrişnên nû li dijî Îranê bidin dest pêkirin. Ev jî nûçeya herî dawiyê ya di rêzê de bû yan ya ku nû ketibû ajansan. Em ê berê xwe bidin nûçeya xwe ya rêzê de. Em ê berê xwe bidin Taylandê. Piştî şewata mezin a li bareke Bangkokê beriya çend rojan hejmara qurbaniyan gihîşt 32 kesan. Rayadarên Taylandê îro eşkere kirin ku kêmasiyên giran ên ewlehiyê bûn sedema
ve keraseta mezin. Bilançoya keraseta li Bangkokê girantir dibe. Sê roj piştî şewata li Barekê du kesên din ku li nexweşxaneyê dihatin dermankirin ji ber giraniya şewata dilaşê xwe de jiyana xwe ji destan. Malbatên qurbaniyan îro cenazeyên heskiriyên xwe wergirtin. Hate ragandin ku agir di dema konsereke zindî de derketiye. Hat piştazkirin ku ji ber çirûska elektrîkê di klîmayê de banê barê di nava çend saniye de agir girtiye û agir gur bûye. Tiba edlî jî eşkere kir ku piraniya qurbaniyan ji ber dumanê xeniqîne ne ji ber şewatê. Sedema merinan ew e ku deriyên lezgîn yên derketina lezgîn bi qutiyên bîrayê hatibûn girtin û hatibû asê kirin. Polîs li ser xwediyên barê bi tohmeta kuştina ji ber xemsariyê lêpirsînê dike û ev rûbrûyî cezayê girtîgehê yê dirêj tê. Piştî rexneyên tund ên malbatan, Hikûmeta Taylandê ragihand ku ew ê li seranserî welat kontrolên tund li ser hemû cihên şahiyan û baran dest pê bikin. Em herin Hindistanê bû yerên bi vî awayî gelek caran dikevin rojevê nûçet têne parvekirin vê carê jî dîsal Hindistanê revandin û kuştina keçeke 11 salî bû sedema bertekên tund araya giştî. Vê bûyerê nîqaşên li ser ewlehiya jinan û bandora sîstema qanûnî ya welat careke din anî rojevê. Li herêma Barûpûr a Rojhilatê Hindistanê zarokeke keç a 11 salî hat revandin. Paşê eşkere bû ku kesên ev zarok revandine, destdirêjî lêkirine û kuştine. Cenazeyê wê di nava guleka avê de hate dîtin. Li gurî encamên lêpirsînê, sûjdaran ev zarok bi saxî xistine nava çenteyekî û avêtine nava gulê. Li gurî daxuyaniya polîsan, 4 gumanbar hatine girtin û kesekî din ê tawanbar jî di pevçûnekê de ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatiye kuştin. Malbata vê zarokê dibêje ku ji ber xemsarî û derengmayîna polîsan di lêpirsînê de û di lêgerînê de ev keraset qewmî ye. Li gorî amarên fermî li Hindistanê salane nêzîkî 3000 rûdanên dest avêtinê têne qeydkirin. Rêxistinên mafên mirovan destnîşan dikin ku kêmasiyên di hejmara hêzên ewlehiyê de û derengmayîna dozên dadgehan gelek sûjdar bê ceza hîştine. Emberê xwe bidin aliyê din yê cîhanê li welatê Kubayê krîza enerjiyê kûrtir dibe. Şebekeya elektrîkê ya neteweyî di navbera 2 hefteyan de cara sêmîne bi temamî hilweşiyaye. Nêzîkî 9 milyon mirov di tariyê de bê kerebe mane. Sedema vê krîzê jî weke ambargoyên Amerîkayê têne nîşandan. Li Kübayê jiyan rawestiyaye. Pergala elektrîkê ya neteweyî carekî din bi timamî hilweşiya. Di nava 2 hefteyan de ev cara sêyemîn e ku li seranserî welat elektrîk qut dibe. Yekîtiya elektrîkê ya dewletê ragihand ku li herêma Olgînê di yekîniyekê hilberînê de pirsgirêkek derketiye. Ev pirsgirêk bûye sedema guherîna frekansê û pergal bi temamî ketiye. Wezareta Enerjiyê diyar kir ku ji bo hinekî rewşê sivik bikin, wan dest bi protokola nû kirine. Dixwazin hêdî enerjiyê bidin nexweşxane û navendên xwarinê. Li gorî nûçeyên di dezgehên çapemeniyê de heta niha tenê ji sedî çarê paytext hewana elektrik girtiye. Krîza sotemeniyê jî bandorekê mezin li jiyana rojane dike. Ji ber qutbûna elektrîkê bi hezaran ameliyat hatine betalkirin. Amûrên veguhastina giştî jî bi piranî sekiniye. Küba tenê dikare ji sedî çilê sotemeniya xwe hilberîne. Çavkaniyên herêmî balê dikşênin ser ambargoya Amerîkayê. Serokê Amerîkayê Donald Trump di meha kanûna paşîn de gef li wan welatan xwaribû ku neftê didin Kübayê. Ji ber vê gepê li gira vê qeyranekê mezin a sotemeniyê dest pê kir. Her wiha 4 parlamenterên demokrat ên ku serdana Kubayê kirin daxuyaniyekdan. Wan diyar kir ku ambargoya enerjiyê ya Trump, Küba veguheran diye xezaya bêdeng.
Niha bi milyonan Kübayî li benda çareseriyekê ne. Sînorê fîzîkî navbera Spanya û Herêmên Brîtanî ku bi navê Cebel Tarık tê naskirin, piştî peymana nû ya tranzîtê di navbera Brîtanî û Yekîtiya Ewropayê de bi temamî hate rakirin. Bi vê gava dîrokî re Cebel Tarık keteqa da şîngînê û dîwarê metalî yê li ser sînor vê hefteyê tê hilweşandin. Sînorê navbera Spanya û Gibraltarê ku ji sala 1980 ve mîna sembola nakokiyê radiwestiya êdî newekî bere ye. Piştî peymana nû ya transîtê ya ku li Brükselê di navbera keyaniya Yekbûyî û Yekîtiya Ewropayê de hatibû îmzekirin, sînor ji nîvê pê ve bi temamî rabû. Peymana ku di sibata îsal de hatibû îmzekirin, duh ket meriyetê û ji îro pê ve çûna hatina azad û bêkontrol dest pê kir. Bi vê peymanê re Gibraltar êdî bi fermî wekî parçeyek ji qada Schengenê tê qebûl kirin. Di weşana yekem a biryarê de hate ragihandin ku dîwarê metalî yê bi qasî kilometreyekê dirêj e dê di nav vê hefteyê de bi timamî were hilweşandin. Ji vê biryarê herî zêde 15,000 karkerên ku her roj diçûn û dihatin pê kêfxweşin. Kesên ku berê bi saetan, carna heta 7 saetan di dorên sînor de çav li rê bûn. Niha beyî ti kontrolekê bi pasaportê bi rehetî derbas dibin. Herçend ev gav ji bo aborî û jiyana rojane ya heremê wekî geşedanekê were dîtin, aliyê siyasî yê nakokiyê hîn jî hene. Madrid, Gibraltara ku li serê başûrê welat e, hîn jî wekî kolonî û heremekê dagirkirî dibîne. Ev herem di sala 1704 de ji aliyê Brîtanyayê ve hatibû girtin û di sala 1713 de bi peymana Utrechtê ji İspanyayê hatibû standin. Sînor di sala 1969 de ji aliyê dîktatör Franco ve bi temamî hatibû girtin. Di sala 1982 de ji bo peyayan û 10 sal piştî mirina Franco jî ji bo wesayîtan hatibû vekirin. Niha piştî sersalê ew sînor bi timamî radibe û serdemekê nû ya bê dîwar dest pê dike. Kupa Cihaniya 2026 ber bi dawiyê ve diçe Spanya bû finalîstê yekem. Îşev jî çav li ser lîstika Inglistan û Arjantinê ne. Hecana Kupa Cihaniya ya 2026 êdî giştiye Lûtkeyê Spanya doh Fransa 2-0 têk bir û navê xwe li finalê nivîsî. Na her kes li bendeyeka dekî bibe hevrikê Spanya. İşev İnglistan û Arjantin ji bo bilêta duyemîn a finalê derdkevin pêşberî hevdo. Kî qezenc bike diçe finalê yê wenda bike jî dê roja şemiyê li dijî Fransayê ji bo rêza sêyemîn bilîze. تماشاوان هجا داویا بولتنا مبو نوشین کو مجوره هلبجارتون بو یارین هری داوی قوم جی ایرو حیاوی ساعته اف بون لوی درم خاطر خوش ودخوازن ناوا خوشی دبیمنن دم باش